નમસ્કાર, મિડ ડે ન્યૂઝ સાથે હું અમિતા વાંઝા। સૌપ્રથમ મુખ્ય સમાચાર। જમ્મુ કાશ્મીરના અનંતનાગમાં અમરનાથ યાત્રા ઉપર આતંકવાદી હુમલામાં 7 ગુજરાતીઓના મોત, 19 ઘાયલ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હુમલાની કડક નિંદા કરતા જણાવ્યું, ભારત આતંકવાદીઓના કાયરતાપૂર્વક હરકત સામે નહીં ઝૂકે। રાષ્ટ્રપતિએ પણ હુમલાને વખોડ્યો। અમરનાથ યાત્રીઓ ઉપર આતંકી હુમલાના પગલે સમગ્ર જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા બનાવાઈ સઘન। હુમલાથી જરાય વિચલિત થયા વિના અમરનાથ યાત્રા રહેશે ચાલુ। આજે સવારે એક જથ્થો બાલતાલ જવા રવાના। માર્યા ગયેલા ગુજરાતના 7 અમરનાથ યાત્રીઓને તથા 19 ઘાયલોને એરફોર્સના ખાસ વિમાન દ્વારા સુરત લાવવાની કરાઈ વ્યવસ્થા। મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુભાઈ વાઘાણીની સુરત એરપોર્ટ ખાતે ખાસ ઉપસ્થિતિ। હુમલામાં માર્યા ગયેલા ગુજરાતીઓમાં 4 વલસાડ જિલ્લાના, 1 નવસારીના જ્યારે 2 મહારાષ્ટ્રના રહેવાસી। મૃતકોના પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું। મૃતક પરિજનોને પ્રત્યેકને 5 લાખ અને ગંભીર રીતે ઘાયલોને 2-2 લાખ રૂપિયાની સહાયની રાજ્ય સરકારની જાહેરાત। જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। ગઈ રાત્રે જમ્મુ કાશ્મીરના અનંતનાગમાં અમરનાથ યાત્રાએ થયેલા 7 ગુજરાતી યાત્રાળુઓના મોતની સમગ્ર ગુજરાતમાં શોકની કાલીમાં છે। માર્યા ગયેલા 7 શ્રદ્ધાળુઓના પાર્થિવ દેહ અને 19 જેટલા ઘાયલોને લઈને એરફોર્સનું ખાસ વિમાન દિલ્હીથી સુરત આવવા રવાના થયું છે। મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુભાઈ વાઘાણી તથા મહામંત્રી ભરતસિંહ પરમાર સુરત એરપોર્ટ ઉપર ખાસ ઉપસ્થિત છે। વિમાનમાં લવાયેલ ઘાયલોને તત્કાળ સારવાર મળી રહે એ માટે સુરતની કિરણ હોસ્પિટલની એમ્બ્યુલન્સ સહિત મેડિકલ સ્ટાફ એરપોર્ટ ઉપર ખડે પગે છે। અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે શ્રીનગરથી અમારા दूरदर्शन संवाददाता ऋतु वर्मा। जी ऋतु जी, हमले के बाद सुरक्षा के क्या विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए अमिता, कल जिस तरह से ये हमला हुआ उसमें 7 लोगों की मौत हुई, 19 घायल हुए और ये पूरा जत्था 58 लोगों का था और जो मुख्यतः गुजरात के ही निवासी इसमें शामिल थे। और सरकार ने त्वरित कार्रवाई के तहत इन सभी 58 लोगों को, जिसमें 7 मृतक थे और 19 घायल थे, उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाया और दिल्ली से फिर गुजरात रवाना किया है। ये तो एक कार्रवाई हुई केंद्र सरकार की। दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस हमले के बाद ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जिस तरह का हमला अमरनाथ यात्रियों पे किया गया है, एक तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा ताकि ये विश्वास, जो क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा जारी है, इन यात्रियों में ये विश्वास कायम हो सके कि सुरक्षा व्यवस्था पर को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है, पूरी निगरानी है। उसमें अगर किसी तरह की कहीं चूक हुई, जैसा कि कहा जा रहा है, ये जो बस थी गुजरात की, ये रजिस्टर्ड नहीं थी श्राइन बोर्ड के साथ और ये 7 बजे के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पे चल रही थी, जबकि नियमों के हिसाब से 7 बजे के बाद कोई भी वाहन इस तरह से बिना सिक्योरिटी की जानकारी के या सिक्योरिटी आगे पीछे न हो उसके बिना नहीं जा सकती है। ये कुछ नियमों का पालन नहीं किया गया है कल की जो दुर्घटना हुई है, लेकिन ये सुनिश्चित कर रही है राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी कि अब किसी तरह की चूक नहीं होगी और सभी यात्री सुरक्षा से बुरी तरह से, एक तरह से पुख्ता रहेगी, जिसमें वो लोग यात्रा को अपनी संपन्न करें। और इसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि आज सुबह गवर्नर एनएन वोरा के निवास पर जो बैठक हुई उसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली से रवाना हुए डीजी सीआरपीएफ और अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो इन दोनों का अभी आप कह सकती हैं कि 24 घंटे भी नहीं हुए इस पूरी घटना को, उससे पहले ही ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये दर्शाता है कि सरकार बेहद चौकन्नी और सतर्क है और एक तरह से इस पूरे हमले का एक करारा जवाब भी दिया जाएगा, ये भी प्रशासन ने कहा है। तो प्रशासन लगातार बैठकों का भी दौर जारी है, ये कह सकते हैं। अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की बैठक लेंगी, जिसको कि इमरजेंसी मीटिंग कहा जा रहा है और इस मीटिंग को भी इसीलिए बुलाया गया है कि अब आगे की प्रक्रिया क्या रहे और किस तरह से जो थोड़ी बहुत चूक हुई है उसको कैसे बचाया जा सके। जी ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે દિલ્હીથી અમારા સંવાદદાતા સુધાકર રાવ। સુધાકર जी, आप होम मिलिट्री बीट देखते हो,
चारों ओर इस आतंकी हमले की निंदा हो रही है, तो भारत सरकार के सख्त रवैये को आप किस तरह से देख रहे हो? जी बिल्कुल, लगातार कह सकते हैं ये कल से जो पूरी घटना हुई है उसको लेकर एक तरह की चिंता भी है गृह मंत्रालय में, सरकार में। उच्च स्तर पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात की। उसके बाद गृह मंत्री भी लगातार राज्य सरकार से संपर्क में है। कल रात से आज लगातार अभी दोपहर तक लगातार बैठकों का भी, जो महत्वपूर्ण बैठकों का दौर वो भी चल रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक सवेरे बुलाई थी। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उसके अलावा आईबी रॉ चीफ और सीनियर ऑफिशियल सिक्योरिटी एजेंसीज के वो शामिल हुए थे। और साफ तौर पर एक निर्देश दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, उच्च जो सूत्रों की तरफ से, कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई जो आतंकी इस हमले में शामिल थे उनके खिलाफ की जाए। हमें ये भी बताया गया है कि लश्कर तैयबा के आतंकी इस हमले में शामिल थे, उनकी भी पहचान कर ली गई है। उनके ठिकानों तक पहुंचा जा रहा है और जल्द से जल्द उनको ढूंढ कर निकाला भी जाएगा। लेकिन एक बात साफ तौर पर, इस हमले के बावजूद, इस घटना के बावजूद, जिस स्पिरिट से अमरनाथ की यात्रा दोबारा आज शुरू हुई है, जो आज तमाम यात्रियों का जत्था आगे निकला है, वो जत्था कहीं ना कहीं स्पिरिट को दिखाता है कि कश्मीर के आम आवाम किस तरह से इस घटना की पूरी तरह से निंदा कर रहे हैं और एक तरह से पूरे देशवासियों के साथ हैं इस घटना के खिलाफ जाने में। और कह सकते हैं कि सरकार भी अपने स्तर से हर संभव, हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम को एक चिंता की तरह जरूर देखा जा रहा है और उस लिहाज से रणनीति भी तैयार की जा रही है। जी सुधाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। અગાઉ ગઈ રાત્રે અનંતનાગમાં ગુજરાતી યાત્રાળુઓથી ભરેલી બસ ઉપર આતંકવાદીઓએ હુમલો કરી 7ને ઠાર માર્યા હતા। આ હુમલા પાછળ લશ્કરે તૈયબાનો હાથ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। સોમવારની રાતના 8:20 જમ્મુ કાશ્મીરના અનંતનાગમાં અમરનાથ યાત્રીઓ ઉપર મોટરસાયકલ ઉપર આવેલા આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો હતો। એમાં માર્યા ગયેલા 7 શ્રદ્ધાળુઓ ગુજરાતીઓ હોવાથી સમગ્ર ગુજરાતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું। આ હુમલામાં 19 શ્રદ્ધાળુઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા। આતંકવાદીઓએ પોલીસ પાર્ટીને પણ નિશાન બનાવી હતી, જેમાં 3 પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા હતા। જે બસ ઉપર હુમલો થયો તે વલસાડની હતી। આ અંગે સુરક્ષા દળે જણાવ્યું હતું કે આ બસ કાફલાનો હિસ્સો ન હતી કે આ બસની નોંધણી અમરનાથ શ્રાઇન બોર્ડમાં થઈ ન હતી। ઇજાગ્રસ્ત શ્રદ્ધાળુઓને એરલિફ્ટ કરીને સારવાર માટે દિલ્હી લવાયા હતા અને બાદમાં મૃતકોના પાર્થિવ દેહ અને ઇજાગ્રસ્તોને દિલ્હીથી એરફોર્સના ખાસ વિમાનમાં સુરત લવાયા હતા। આ અગાઉ પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા યાત્રાળુઓના પાર્થિવ દેહને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। शहीद हुए हैं सभी को 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात અત્યારે સુરત ખાતે મુખ્ય और जो इंजर्ड हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया का सहायता करेंगे। और मैं बस ड्राइवर को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे जो कश्मीर से समाचार मिला कि उन पर फायरिंग हो रहा था, उनको एक गोली लगी, फिर भी वो बस को आगे लेकर सलामत स्थान पर उन्होंने 2 किलोमीटर दूर तक बस चलाकर बाकी लोगों की जान उन्होंने बचाई है। उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्रेवरी अवार्ड के लिए नाम नॉमिनेट किया। जरूर जरूर ब्रेवरी अवार्ड के लिए हम नाम उनको नॉमिनेट करेंगे। वीडियो ले
આપ જોઈ રહ્યા હતા સુરત ખાતેનું જીવંત પ્રસારણ। સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો કાશ્મીરના અનંતનાગમાં ગઈકાલે અમરનાથ યાત્રાના શ્રદ્ધાળુઓ ઉપર થયેલા હિચકારી આતંકવાદી હુમલાના સમાચાર સમગ્ર દેશની જનતા માટે આઘાતજનક રહ્યા છે। નિર્દોષ યાત્રાળુઓ ઉપર થયેલા હુમલાના વિરોધમાં અમદાવાદના જમાલપુર દરવાજા પાસે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા આતંકવાદ વિરોધી પુતળા દહન કરવામાં આવ્યું હતું। મુસ્લિમ સમાજના ભાઈ બહેનોએ આ પ્રકારના અમાનવીય કૃત્યોને કડક શબ્દોમાં વખોડી કાઢ્યું હતું। પુતળા દહન કાર્યક્રમ દરમિયાન મુસ્લિમ સમાજે જણાવ્યું હતું કે માનવજાતના દુશ્મન આતંકવાદીઓનો ખાત્મો કરવાની જરૂર છે। आज अमरनाथ यात्रा के गई काल अमरनाथ यात्रा के जो गुजरात के लोगों गए थे उनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, उसके लिए मुस्लिम समाज को उसको निंदा करते हैं और दुख है। उनके साथ में हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जाति नाती हो, अपना ही हो, और कोई दुश्मन देश अपना ऊपर हमला करे वो अपने को कभी सहन ना हो। इसके लिए हमने वो आतंकवाद विरोध के एक कार्यक्रम रखा है। અગાઉ ગઈ રાત્રે અનંતનાગમાં ગુજરાતી યાત્રાળુઓથી ભરેલી બસ ઉપર આતંકવાદીઓએ હુમલો કરી 7ને ઠાર માર્યા હતા। આ હુમલા પાછળ લશ્કરે તૈયબાનો હાથ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। સોમવારની રાતના 8:20 જમ્મુ કાશ્મીરના અનંતનાગમાં અમરનાથ યાત્રીઓ ઉપર મોટરસાયકલ ઉપર આવેલા આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો હતો। એમાં માર્યા ગયેલા 7 શ્રદ્ધાળુઓ ગુજરાતીઓ હોવાથી સમગ્ર ગુજરાતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું। આ હુમલામાં 19 શ્રદ્ધાળુઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા। આતંકવાદીઓએ પોલીસ પાર્ટીને પણ નિશાન બનાવી હતી, જેમાં 3 પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા હતા। જે બસ ઉપર હુમલો થયો તે વલસાડની હતી। આ અંગે સુરક્ષા દળે જણાવ્યું હતું કે આ બસ કાફલાનો હિસ્સો ન હતી કે આ બસની નોંધણી અમરનાથ શ્રાઇન બોર્ડમાં થઈ ન હતી। ઇજાગ્રસ્ત શ્રદ્ધાળુઓને એરલિફ્ટ કરીને સારવાર માટે દિલ્હી લવાયા હતા અને બાદમાં મૃતકોના પાર્થિવ દેહ અને ઇજાગ્રસ્તોને દિલ્હીથી એરફોર્સના ખાસ વિમાનમાં સુરત લવાયા હતા। આ અગાઉ પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા યાત્રાળુઓના પાર્થિવ દેહને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જમ્મુ કાશ્મીરમાં અમરનાથ યાત્રીઓ ઉપર થયેલ હુમલાની ટીકા કરી છે। તેમણે કહ્યું કે ભારત આવા કાયરતાપૂર્ણ હુમલા અને નાપાક ઇચ્છાશક્તિ સામે નમશે નહીં। આ બનાવના પગલે સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવી છે, પરંતુ અમરનાથ યાત્રા ચાલુ જ રહેશે। રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જી તથા જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીએ પણ હુમલાને વખોડી કાઢ્યો હતો। गोलीबार हुआ, हम लोग सो रहे थे और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। कितने आदमी थे वो हमको मालूम नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग कतरा जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? श्रीनगर के। हाँ, हम अमरनाथ दर्शन करने के लिए गए थे। वाकया हुआ इससे हम सब कश्मीरियों के लोगों के सर शर्म से झुके। ये लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं, तमाम मुश्किलात के बावजूद ये लोग दरमियान हुमला बाद जम्मू काश्मीरनी स्थिति अंगे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंहे समीक्षा करी हती और पूरा देश उस घटना के कारण सदमे में रहा है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, दुखद रही है, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने कश्मीर के बहनों भाइयों का कि कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है। मैं बार बार कश्मीर की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं। समाज के सभी सेक्शन ने उसे कंडेम किया है
और मैं कह सकता हूं कि कश्मीरियत की तरोताजगी आज भी कश्मीर के लोगों ने बरकरार रखी है। किसी ने इस हमले की सराहना कश्मीर ने नहीं की है, और हमला जो हुआ है वो तो आतंकवादियों का हमला था। और आज जब मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि समाज के सभी सेक्टर ने कश्मीर में इसको कंडेम किया है, इसकी निंदा की है, तो मेरे हौसले की अफजाई हुई है। मैं पुनः कश्मीर की पूरी आवाम का अभिनंदन करता हूं, पूरी आवाम को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं। આતંકવાદી હુમલામાં માર્યા ગયેલ હતભાગીઓમાં 4 વલસાડ જિલ્લાના, 1 નવસારીના, જ્યારે 2 મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના છે. વલસાડના લક્ષ્મીબેન પટેલ, વાપી વડોલીના હસુબેન પટેલ તથા જીણાભાઈ પટેલ, ઉદવાડાના સુરેખાબેન, દહાલો મહારાષ્ટ્રના નિર્મલાબેન ઠાકોર અને ઉષાબેન સોનકર તથા નવસારી ગણદેવીના ચંપાબેન પ્રજાપતિ આ હુમલામાં મોતને ભેટ્યા છે. રાત્રે આ આતંકવાદી હુમલાના સમાચાર મળતા જ માર્યા ગયેલાઓના પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. સંતપ્ત પરિવારોએ ટીવી ઉપર જ્યારે આ સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે તેમના ઉપર જાણે આભ તૂટી પડ્યો અને પીડિતોના પરિવારજનો આ કરુણાંતિકાથી કલ્પાંત કરતા નજરે પડતા હતા. 2 દિવસ પહેલા જ વાત થઈ કે અમે બધા સારા છે, સારી રીતે અમરનાથ દર્શન કરીને પરત આવી ગયા છે અને શ્રીનગર ગઈકાલે પૂરો દિવસ ફર્યા અને સાંજે પાછા રિટર્ન થતા હતા કટરા આવવા માટે. ત્યારે જ આ ઘટના બની અને રાત્રે અમને 2 વાગ્યે માલુમ પડ્યું કે અમારી મમ્મા ગોળી વાગીથી એક્સપાયર થઈ ગયા છે. બહુ ખરાબ છે આવું થયું. મારી મમ્મીનો જીવ ગયો. મારી મમ્મીને 7 વાગે ફોન કરેલો હતો વાત કરવા માટે, તો 7 વાગે વાત થઈ. તેમાં મમ્મીએ કીધું કે અમે શ્રીનગર ફર્યા, ડાલ સરોવર જોયું ને હવે કતરા જવા માટે કે બસમાં નીકળતા છે એમ કે બસ એટલી વાત કહીને બધા મજામાં છે એમ કીધું ને સારા છે બધા એમ કે બસ એટલી જ વાત થઈ. ને આ વાતની કઈ અમને કઈ જાણ જ નહીં હતી 8 વિશે આવું થયું તે. એટલે ભાઈનો ફોન આવ્યો ત્યારે ખબર પડી. બધા પરિવાર સાથે છે અને પરિવારની સાથે કદમે કદમ મિલાવીને એમની દરેક જે મુશ્કેલીઓ હશે, જે કોમ્યુનિકેશન ગેપ હશે કે કંઈ પણ હશે એનો નિકાલ કરશે અને પરિવારજનોને સંપૂर्ण રીતે एकता અને सांत्वना આપવાનો हादसे की जानकारी हमें फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिली. उन लोगों ने न्यूज़ चैनल पर देखा कि टेररिस्ट अटैक हुआ तो उन्होंने कॉल करके बताया, तो हमने न्यूज़ चैनल पर देखा तो उसके माध्यम से हमको पता चला कि टेररिस्ट अटैक हुआ है. फिर हमने सब तहकीकात चालू की, कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्या परिस्थिति उधर की. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ અમરનાથ યાત્રી ઉપર થયેલા હુમલા અંગે જણાવ્યું છે કે અનંતનાગ હુમલા અંગે તેમને ઊંડી પીડા થઈ છે. તો રાજ્યપાલ શ્રી ઓપી કોહલીએ પણ આ ઘટના અંગે શોકની લાગણી વ્યક્ત કરી સંતપ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. આ બાજુ ગુજરાત સરકારે મૃતકોના પરિવારજનો માટે અને ઘાયલોને સહાયની જાહેરાત કરી હતી. अमरनाथ की यात्रा पर आतंकियों ने जो हमला किया है उसका हम कड़ी निंदा करते हैं. एक कायरतापूर्वक निर्दोष पर हमला करना एक कृत्य है. भारत इससे झुकने वाला नहीं है और भारत आतंकियों को पर अवश्य विजय पा लेंगे. जब से यह घटना घटी तब से प्रधानमंत्री चिंतित है. मीटिंगों का दौर भी वहां चल रहा है. गुजरात गवर्नमेंट ने भी सतत सेंट्रल गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, मिलिट्री के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखा है. एयरफोर्स के स्पेशल विमान में कल शहीदों के मृतदेह को ले आएंगे हम यहाँ. मुख्यमंत्री श्री સાથે હમણાં ચર્ચા થઈ છે. માનનીય વિજયભાઈ રૂપાણી એ ગુજરાત સરકાર તરફથી જે મૃતકો છે એમના પરિવારને સહાય પેટે 5 લાખ રૂપિયા આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને જે ઘવાયેલા, ગંભીર રીતે ઘવાયેલા લોકો છે જેમની સારવાર ચાલી રહી છે એમને 2 લાખ રૂપિયા આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને ઘવાયેલાને સંપૂર્ણ સારવાર સારી રીતે મળે એ પણ ગુજરાત સરકાર વ્યવસ્થા કરી આપશે. सरकार भक्तों को पूरी सुरक्षा देने का प्रयास कर रही है
और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सुरक्षा को और अधिक मजबूत और कड़ा बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। जो भक्त मारे गए हैं उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपने हृदय की संवेदना व्यक्त करता हूं। તો આ બનાવને પગલે ભાજપાએ પણ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં ગાંધીનગર ખાતેના આજના તમામ કાર્યક્રમ રદ કર્યા હતા। જે રીતે આ કૃત્ય થયું છે એ ક્યારે આતંકીઓને માફ કરી ન શકાય અને આ જઘન્ય કૃત્ય એક રાક્ષસી કૃત્ય એને અમે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ। આવતીકાલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહના અનેક કાર્યક્રમો હતા। એ ભાજપ ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ જીતુભાઈ વાઘાણી અને મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ તાત્કાલિક અસરથી એ તમામ કાર્યક્રમો રદ કર્યા છે। આ હુમલામાં અસરગ્રસ્ત પરિવારજનો માટે ગાંધીનગરમાં એક હેલ્પલાઇન ખાસ શરૂ કરાઈ હતી। ગઈકાલે જે આતંકવાદી હુમલો થયો ત્યારબાદ કંટ્રોલ રૂમમાંથી સતત ત્યાંના અનંતનાગ અને શ્રીનગરના કંટ્રોલ રૂમ પર સંપર્ક કરવામાં આવ્યા। ત્યાં સ્થળ ઉપર જે એડિશનલ કલેક્ટર એસડીએમ અને એસપી હતા એમની સાથે પણ સતત સંપર્ક કરવામાં આવ્યો અને એનાથી અમને જાણવા મળ્યું કે કુલ 7 જે પ્રવાસીઓ હતા એ મરણ પામેલા છે। એ પૈકીના 5 ગુજરાતના છે અને 2 મહારાષ્ટ્રના છે અને 19 ઈજાગ્રસ્તો છે। એમાં અમરનાથ યાત્રા ઉપર શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે જ કરાયેલ આતંકવાદી હુમલાની ચોમેર આકરી નિંદા થઈ રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ। વસ્તુ અને સેવા કર જીએસટી 1 જુલાઈથી સમગ્ર દેશમાં લાગુ પડી ગયો છે, ત્યારે વેપારીઓમાં જીએસટીના મુદ્દે થોડી મૂંઝવણ પ્રવર્તી રહી છે। આ મૂંઝવણને દૂર કરવા માટે ગાંધીનગરમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ તેમજ કેન્દ્રના વાહન વ્યવહાર અને વહાણવટા મંત્રી મનસુખ માંડવિયાની ઉપસ્થિતિમાં જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિના આગેવાનોની એક બેઠક મળી હતી। બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે સરકારનો અભિગમ ઘણો હકારાત્મક હતો અને આવતીકાલે ટેક્સટાઇલ કોર ગ્રુપની એક બેઠક બોલાવવામાં આવશે અને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે। તો નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે હૈયાધારણા આપી હતી કે તેઓ વેપારીઓની રજૂઆત કેન્દ્ર સરકારને પહોંચાડશે। ગુજરાત સરકાર તરફથી અમે પૂરેપૂરા પ્રયત્ન કરશું જેટલું વ્યાજબી શક્ય અને જીએસટી કાઉન્સિલમાં સ્વીકારવાનું નક્કી થાય એ કરવા માટે હું પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશ। માનનીય નાણામંત્રી શ્રી અરુણ જેટલીજીને પણ વ્યાજબી અને શક્ય ઝડપથી ઉકેલ લાવવા માટે વિનંતી પણ કરીશ અને સમાપક્ષે એમણે આ વાત સ્વીકારી છે અને અત્યારે તો બજારો ઝડપથી પુનઃ ચાલુ થાય, પ્રોસેસ હાઉસ ચાલુ થાય, વીવર્સના યુનિટ, પાવરલૂમ ઉદ્યોગ ચાલુ થાય, બધાના વેપાર ધંધા ચાલુ થાય અને હજારો લોકોની રોજગારી ચાલુ થાય એ માટે અમે બધા પ્રાયોરિટી આપી છે। રજૂઆત જે કરી એ ઓવરફ્લો ક્રેડિટ રિફંડની રજૂઆત કરી છે। જોબ વર્ક 0% કરે। મિનિસ્ટરનો ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે। અમે અગાઉ મનસુખભાઈ માંડવિયાજી સુરત આવ્યા હતા, એમને પણ આ રજૂઆત કરી હતી। એમને પણ આ અમારી રજૂઆત ગળે ઉતરે એવી હતી અને હવે જીએસટી કાઉન્સિલની મીટિંગ બી સાહેબ એવી કોશિશ કરે છે કે 3 ઓગસ્ટના બદલે એના કરતાં વહેલી મળે। મોરબીના પરા બજારમાં ચાની પેઢી ધરાવતા 60 વર્ષીય સુરેશભાઈ મૂળજીભાઈ પૂજારાની 23 સપ્ટેમ્બરે 2016માં થયેલી હત્યા કેસમાં ફરાર રમેશ બિરકેશી રાઓલ અને સુરેશ ભંડારીને એલસીબીએ બેંગ્લોરથી ઝડપી લીધા છે। અગાઉ આ કેસમાં નેપાળી ચોકીદાર ચંદ્રબહાદુર મોતીરામ તથા તેના સાળા મહેન્દ્ર નેપાળીને 4 ઓક્ટોબર 2016માં ઝડપી લેવાયા હતા। આ ખૂન અને લૂંટના આરોપીને પૂછપરછમાં મુંબઈના નાલાસોપારામાં 1.5 લાખની ચોરી, મુંબઈના કલ્યાણની બાગોલી રોડ ઓફિસમાં 15,000ની ચોરી, દિલ્હીના ગાઝિયાબાદમાં 5 લાખ સહિત રાજસ્થાન, લુધિયાણા, ભાવનગર, બેંગ્લોર, અમદાવાદ અને ભુજમાં આવરેલ લૂંટ અને ચોરીના ગુનાની જાણ પોલીસને થવા પામી છે, જે અંગે જિલ્લા પોલીસ વડા જયપાલસિંહ રાઠોરે માહિતી આપી હતી। રાહુલ જે પકડવામાં આવેલ છે એક રીડા ગુનેગાર તરીકે છે। અત્યાર સુધીમાં કબૂલાત પ્રમાણે આ એક મોરબીના મર્ડર અલાવા અલગ અલગ શહેરો ખાસ કર બેંગ્લોર, બોમ્બે, ગાઝિયાબાદ, કોટામાં 6 જેટલી ઘરફોડો કે છે, મોટી મોટી ઘરફોડો છે। આની ગેંગના બીજા 1-2 માણસોના નામ પણ આપે છે, તે પણ બીજા બડા શહેરોમાં ઘરફોડમાં
અત્યારે ઇન્વોલ્વ છે એવી પ્રથમ દ્રષ્ટિએ માહિતી મળેલ છે. વધારે પૂછતાછ કરા ચાલુ ને આમાં જે વખતે 2 આરોપી પકડાવવામાં આવેલા હતા તે વખતે આ માણસ પણ આને ભેગો હતો. આ લોકોની ગણતરી હતી કે જે ચાયના વેપારી હતા જેની તે વખતે હત્યા થઈ હતી કે આને પકડીને હાથ પેર બાંધીને આના પાસે જે પૈસા હોય એ લઈ લેવામાં આવે और આ લોકો આના હાથ પેર બાંધીને મોંમાં પર ડુંજોમાં આપી દીધો હતો. તેને કારણે આની મૃત્યુ થઈ હતી. મ્યાનમારના ડિફેન્સ સર્વિસના કમાન્ડર ઇન ચીફ જનરલ મિન આંગ હાલાઇંગની આગેવાનીમાં 11 સભ્યના પ્રતિનિધિ મંડળે આણંદ ખાતે અમૂલ ડેરીની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓએ અમૂલ ડેરીની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીની પ્રગતિના સોપાનનું પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન નિહાળી પ્લાન્ટમાં બનતી દૂધની વિવિધ પ્રોડક્ટની જાત માહિતી મેળવી હતી. તેઓએ સ્વર્ગીય ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન મ્યુઝિયમની પણ મુલાકાત લીધી હતી. જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર ધવલ પટેલ, GCMMFના MD RS સોઢીએ પ્રતિનિધિ મંડળને આવકારી સમગ્ર પ્લાન્ટની વિગત સવિસ્તાર સમજાવી હતી. આ અવસરે DDO AK જાદવ, જિલ્લા પોલીસ વડા સૌરભસિંહ તથા પ્રાંત અધિકારી NK મુછારા હાજર રહ્યા હતા. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણ પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલે શિક્ષણનું સ્તર સુધારવા હાકલ કરી હતી. હાંકલના ફળ સ્વરૂપે લાયન્સ પરિવાર દમણ દ્વારા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના સ્પેશિયલ કોચિંગ ક્લાસ મોટી દમણની ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં શરૂ કરાવ્યા છે. હાલના તબક્કે શનિવારે અને રવિવારે આ ક્લાસ ચાલશે. પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ અને લાયન્સ ક્લબના પ્રમુખ ખુશમનભાઈ ઢીમ્મરની ટીમ વચ્ચે યોજાયેલ બેઠકમાં દમણમાં શૈક્ષણિક સ્તર સુધારવા ચર્ચા થઈ હતી. જેના પરિવાક રૂપે સંસ્થાએ ભૌતિક વિજ્ઞાન, જીવ વિજ્ઞાન અને રાસાયણિક વિજ્ઞાન વિષયમાં ફ્રી કોચિંગ આપવાનું બીડું પાડ્યું છે. આજે સોશિયલ મીડિયામાં જમ્મુ કાશ્મીરના અનંતનાગમાં યાત્રાળુ પર થયેલા હુમલા અંગે રાજનેતાઓ સહિત દેશના નાગરિકોએ ટ્વીટ કરી આતંકી ઘટનાને વખોડી કાઢી છે. તો આવકવેરા વિભાગની નવી શરૂ થયેલી મોબાઈલ એપ આયકર સેતુ ખૂબ ડાઉનલોડ થઈ રહી છે. જોઈએ સોશિયલ મીડિયાનો અમારો આ રિપોર્ટ. જમ્મુ કાશ્મીરના અનંતનાગ પાસે અમરનાથ યાત્રાળુઓ પર થયેલા હુમલાની ટ્વિટર પર ખૂબ જ નિંદા થઈ રહી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરી આ ઘટનાને કાયરતાપૂર્ણ ગણાવી છે. તો મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ટ્વીટ કરી ઘટના અંગે ભારે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને લખ્યું છે કે ઘટનામાં જે ગુજરાતી યાત્રાળુના મોત થયા છે તેમના પાર્થિવ દેહને વતન સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર અને જમ્મુ કાશ્મીર સરકારના સતત સંપર્કમાં છે. તો ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે ટ્વીટ કરતા લખ્યું છે કે ઘાયલ યાત્રાળુઓને તમામ સારવાર મળી રહે તે માટે જમ્મુ કાશ્મીર સરકાર અને રાજ્યપાલ સાથે સંપર્કમાં છે અને ઘટના અંગેની રિપોર્ટ પણ મંગાવવામાં આવી છે. તો રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીએ પણ ટ્વીટ કરી આતંકી હુમલાની કડક નિંદા કરી હતી અને નિર્દોષ યાત્રાળુઓના મોત બદલ ભારે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. જાણીતા સેન્ડ આર્ટિસ્ટ સુદર્શન પટનાયકે યાત્રાળુઓ પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરતા અનોખું રેત ચિત્ર તૈયાર કર્યું જે ખૂબ રીટ્વીટ થઈ રહ્યું છે. તો અભિનેતા અનુપમ ખેરે ઘટનાની નિંદા કરતા ટ્વીટ કરતા લખ્યું છે કે આ હત્યા નહીં પણ આતંકવાદ છે. તો એક ભારતીય નાગરિક સમીર અબ્બાસે ટ્વીટ કર્યું છે કે આ ભારત પર થયેલો હુમલો છે અને આ સમયે બધાએ એકજૂથ થવું જોઈએ. આજે વિશ્વ વસ્તી દિવસ છે. 1987માં 11 જુલાઈના દિવસે વસ્તી 5 અબજના આંકડે પહોંચી હતી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ આ દિવસને વિશ્વ વસ્તી દિવસ તરીકે મનાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. દુનિયાની વસ્તીમાં એશિયાનો ભાગ 60% છે. યુનાઇટેડ નેશન્સની રચનાના 5 વર્ષ બાદ 1950માં દુનિયાની વસ્તી 2.6 અબજ નોંધાઈ હતી. આજે 7 અબજથી વધુ લોકો ધરતી પર રહે છે. વધતી વસ્તીથી પેદા થનારી સમસ્યાઓ અંગે લોકોને જાગૃત કરવાના પ્રયાસ તરીકે આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો દૂરદર્શન સમાચાર. નમસ્કાર.